नमस्कार जय जगन्नाथ। ये देखु जड़े चाषी गोटा चाष कर तली गुरा नष्ट हो देखिया आगू देखिया ये तो बढ़िया तली ही कका बिले अच्छा चलो पचारि बुझा कौन ये तलीटा एत सुंदर है ये सब नष्ट होगा तली कौ भाव चाष कर चलतु कका कतुर बुझ देखा कका कौन चाष चलती ना कौन ए कका तली बहुत बढ़िया है 20 तारीख दिन जो चाषी तली पकई हाँ से तलटी एकदम 100 लगी ओहो से गोटे दिन जी छाड़ी तली पकई हाँ नाके कांदी पानी बोई 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 जीवन जाऊँगी ओहो देखे से दिन पकई तली 20 तारीख तली हाँ पर तली देखे केते नष्ट होईची ये को बिहन पकईछ एटा हउची कला चंपा गोल्ड ओहो कि हाँ 155 रु 160 दिन अमल हुए ओहो आ भल धान हाँ आ वर्तमान आमर ये तली हो गलानी वर्तमान सार पड़ुची से पत्र लोक रोचंती मु बसी तली ओपारती मु तो आ रोई परिबिनी एटा मोटा धान ना सरू धान ना एटा आपा मोटा धान कला चंपाटा मोटा धान सरू नुए तमे चार्ज मार देजो तुम तलीटा बढ़िया है सेठी आसिला बाटे देखला बेलू ए लोकंको तली सब गोटे ही बाबा बाबा चाष काम दशा हुडिले बरसे गौड़ हुडिले ओळिमु हाँ ये कौन पुरा कथा कौन मिछ ओहो यही तली पकई ना अलग जार कोन तली पकईथला आ जो पड़थला से तली सब रुआ सइलानी रुआ सरी ना एका दिन सब धान तली पड़थला हाँ आ प्राय पाखा पाखी हमर तो रुआ सरी आसिलानी आ आज की काली सब्जी बिल रुआ ओहो ये बिलटा तुमर ना हाँ ओहो एना सारा पड़ुची ना कौन सारा पड़ती सेपटे खंडे बिल से 3 जण रहउचंती ओहो ये कौन ये गोटा 11 चाष होइतला ना नहीं ये उर्जा पड़की थला हाँ काली आकू पुणी आउ गारे करा हाइची ओहो आज सकाल ताकू समान समान कलु हे सारा पड़ुची तली उपड़ा होउची भाई सारा पड़ुची ना कौन को सारा पकाउछ ओहो हो हाँ ता देरे दिया हाइची हमर जो अनुसार भी दिया हाइची ओ अनुसार ना हाँ अनुसार कौन साहाय्य करियो अनुसार ता धान भल ग्रोथ आनिमो ओहो बिल भल हबो हाँ फल भी भल हबो आउ किछि देखिली बाटरे आइला बेलू सब पकई वर्षा जो खराब हो प्राय से बहुत कष्ट होइची केते पानी बोइबे सेही नाके पानी बोइते अनियमित वर्षा हाँ प्राय तो वर्षा लागि रहउची छाडुनी हम्म आ लघुचाप ऊपर लघुचाप होउची हम्म हेले आम कटक जिला महांगा अंचल सेते आखि तृतीय वर्षा एपर्यंत हो जाए जहाँ भी सब दिन प्राय आज की दीर्घ 25-30 दिन है वर्षा लगी रही देखिए ककार तली केमी तली को बढ़िया कौन एमती कला कि तलीटा पूरा फास्ट पूरा ढाई नहीं उपड़ी पड़ जाऊ टान नहीं हां जमी समान कर देलु हां कोटाली काटिलु हां तेरे बक्ता मारी पूरा एकदम माटी गुंड होइतला धान तली ता ऊपर पइला तापर खत गुंडी दिया हला ओहो तेणु पूरा हल्का पूरा हल्का हला आ जलवायु मध्ये सेतबेले एते सूट कला दिन रे खरा हला राति रे झिपझिप वर्षा हला 100 को 100 पूरा गछ ओ बढ़िया है तलीटा बहुत बढ़िया है उपड़िया सुविधा गोटा जगार तली जो न उपड़े बेसी मजूरी खाइबो ना जने लोक पणे ऊपर तली उपाड़ दबो हो 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 एई भलिया कथा आपा आ कोन करबा आपण भाबुचंती कि चाष करिया बाँ हाथ रख ना गोटे चाषी अक्लांत परिश्रम कर सारा पर एई चाष करिथाए किंबा भल चाष करिथाए आ देखंतु जनकर अक्लांत परिश्रम फल तली गुड़ केड़े सुंदर है कका गोटाए कथा आउटा मोर पचारिबार थिला ए जो तुम तो एत बढ़िया तली करछ एथर धान अमल बढ़िया हबो प्राय से कथा मु कहि परिबिनी आउ ना ये होती दैव घटना कथा हां आउ हेई देख उत्तर ओडिसा रे चासी फसल फुसला सब करथिले तली पकैथिले 3 थर बन्या हेई गला हमर होती उपकूल ओडिसा आउ जदि हीराकुद ऊपर मुंडे वर्षा हला नाई नथिबा पानी आसीबो सब बेकार हेई जिवो तेणु आमे फसल एबे आरंभ करछु छोट छुआटी जेमती बापा मा जन्म करी आउ तार प्राप्त वर्ष है आगे नालन पालन करती शेष से पुओ कौन करे आजिकालिका पिला जमी देखुच बापा माँ को अनुना बापा माँ आखिर लुह बोलते सी स्त्री धरी बुलूं आ ये चाष बापा आम कहीपरानी जे आम पोथी देलु माने अमल कर घर को कहीहबनी ना कष्ट ओहो शुणिले तो जड़े चाषी कतुरु चाष करवा बहुत कष्ट किंतु अमल करी गोटे खंडे बिहन पाइबा आउरी कष्ट गोटे चाषी अक्लांत परिश्रम कर सारा पर धान देखा पाई था यदि दुर्विपाक हुए कि बन्या हुए सेतिक भी से घर को नहीं पारिबो नाही भाई माने मु गोटाए जिनस देखिले बिल आसला बेले प्राय किछि बिल हिड़ अच्छी आउ किछि बिल हिड़ बिल सहित मिसी गलानी आ पानी रहिबो केमिति ना चाष होई परिबो केमिति
ଚାଲନ୍ତୁ କକା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା, କାରଣ କକା ବିଲରେ ମୁଁ ହିଡ଼ ଦେଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିଡ଼ଟା କକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଲରେ ସବୁ ବିଲ ସହିତ ମିଶିଗଲାଣି। କକା ତମ ବିଲର ହିଡ଼ଟା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାଟ ସାରା ଆଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହିଡ଼ ଗୁରା କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ବାପା କହିବି କଣ, ଇଏ ଜମି ଆମର ଥିଲା ଆଗେ ଅଣଜନଶୋଧିତ। ଓହୋ ହେଲା, ଚକବନ୍ଦୀ ପରେ ସରକାର ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ରଖିଥିଲେ। କାହିଁ ଆମକୁ ତ ପାଉନି ଦେଖିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇକିରି ସିଏ ତା କର ହାଣି ମିଶେଇ ଦେଲାଣି, ସିଏ ତା କର ମିଶେଇ ହାଣି ଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ବିଲକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ବାଟରେ ପଡିକି ତା ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ସିନା ହିଡ଼ ରଖିଥିଲେ ତମେ ହିଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା, ଆମ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର। ପୁରା ମାନେ ଆମ ଗାଁ ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହିର ବିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ହିଡ଼ ଦଉଥିଲେ, ଓସାରିଆ ହିଡ଼। ଏମିତି କି ଜଣେ ଲୋକ ହିଡ଼ରେ ଶୋଇଲେ ବି ସେ ଶୋଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚା ହିଡ଼ ଥିଲା, ପାଣି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ କେନାଲ ଆସିଲା ଦିନୁ କେନାଲ ପାଣି ତ ଆସିବା 700 ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି କେହି ବିଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅମୁଆ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଓହୋ, ଆଉ ହିଡ଼କୁ ହାଣିଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ରୋକିବ କିଏ? କକା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାଡା ଥିଲା, ସେ କାଡା ଆଉ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜମି ମାଲିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି, ବିଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି। ଆରେ ସରକାର ରଖିଥିଲା ଜମି, କାଡା ରଖିଥିଲା ଆମରି ପାଇଁ। ସରକାର କଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା? ସରକାର ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଥାନ୍ତା, ଆମର ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଶଗଡ଼ ବଳଦ ନେଇକି ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟା ଯାଇଥାନ୍ତା। କିଛି ନାହିଁ, ଏନା ଅମୁଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ପୁରଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହିଡ଼ ନାହିଁ ତା ବିଲରେ ପୁରେଇ ହିଡ଼ ବାଡ ଭାଙ୍ଗି ଜାରା ସାରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କଣ? ଇଏ ଜିନିଷ ପୁଣି ହବ ନା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ? ପୁଣି କେହି କାହାକୁ ମାନିବାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନା, ଯଦି ସରକାର କେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଡା ଆମର ବାଟ ନାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜମି ବାହାରିବ। ନହେଲେ କିଏ କାହିଁକି ଯିବ? ସିଏ ବରଂ 10 ଗଛଟା ଖାଉଥିବେ, ସେଇ ଜମିରେ ଯାଉଥିବେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ଏ ହିଡ଼ଟା କାହିଁ ତମେ ହାଣୁଛ। ଯିଏ କହିବ ସିଏ ହବ ଦୋଷୀ। ନିଜ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଲୋକ ନିଜେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ନା, ସେଇଟା ଠିକ କଥା। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପାଖ କତରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରିଥିଲା ବାଟ ନାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ବାପା ଦେଖୁଛ ନା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଥା କକା କହୁଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ହଁ କକା, ସେଇ ସ୍କୁଲ କତରୁ ସିଧା ପାଟକୁ ଗୋଟେ ନାଳି ଥିଲା। ଆଉ କାଡା କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଡା କେନାଲ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ତଳେ ପାଣି ମରିବାକୁ ହେଲେ ସେ 10 ଖଣ୍ଡ ବିଲ ପାଣି ପୁରେଇକି ନେଇ ତା ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଓହୋ, ଏମିତିଆ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? କେହି କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ। ଏ ଅଚାନକ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଜୋରେ ଘଡଘଡି ଫଳରେ। ହଁ, ତମେ ବିଲରେ ଥିଲ ନା? ସେତେବେଳେ ବାପା ଠିକ 4:30 ଟାଇମ। ସେ ଜଣେ ଗୌଡ଼ ଘର, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇଟିଏ, ସିଏ ବିଲକୁ ଆସିଲା ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି, ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ହିଡ଼ କରରେ ଆମେ ଠିଆ କଥା ହଉଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଡଘଡି ମାଇଲା, ଏମିତି ମାଇଲା ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଜୀବନ ବିକଳ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଡଘଡି ହଉଛି, ବିଲେ ତ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାହିଁ ତାଳ ଗଛ ଯୋଗୁ ଘଡଘଡି ଅଟକିଯାଏ ନା କଣ? ତାଳ ଗଛ ବହୁତ ଘଡଘଡି ଅଟକାଏ। ତ ସବୁ ହାଣି ହୁଣି ସବୁ ବେପାର ନେଇଗଲେ। ସରକାର ଏଇନାକେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କଣ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, କେହି ତାଳ ଗଛ ହାଣି ପାରିବେନି। ତାଳ ଗଛ ଥିଲେ ସିନା ହାଣିବେ, ସରକାର ତାଳ ଗଛ ନଗଉନାହାନ୍ତି ଆଣିକି। ସେଇଟା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦବା କଥା। ପ୍ରତି ଯୋଉଠି ପଡିଆ ଗଡିଆ ଅଛି ସେଠି ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇବା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ସରକାର ଆଜି ଲଗେଇ ଦେଇଯିବ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ଛେଳି ଗୋରୁ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ହାଣିଦବ, ତାକୁ ବଳା ହାଣି ନେଇଯିବ, ଆଉ ତାଳ ଗଛ ହବ କୋଉଠି? ଯେତେ ପୁରୁଣା ତାଳ ଗଛ ଥିଲା ସବୁ ତ ଟିକି ଟିକିରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାଳ ଗଛ ନିହାତି ଘଡଘଡିକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ନା? ତାଳ ଗଛ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ବିଲରେ ବେଶୀ ଘଡଘଡି ମାରେ, କାହିଁ କହିଲ? ଫାଙ୍କା ଜାଗା। କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି କୋଉଠି ନିରୋଳା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଠାତ୍ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଏତେ ଜୋରେ ଆସେ, ସେଇ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମ ପିଠିକି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟା କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲୁ। ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ଘଡଘଡି ମାରିଲା କି ବର୍ଷା ଆଇଲା, ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ କର ତାଙ୍କୁ ରଖ ନା ପଳେଇ? କାମ ବରଂ ଘଣ୍ଟାଏ ଡେରି ଯାଉ, ଆମେ ଯାଇ ବସିବୁ, ବର୍ଷା ପବନ ଛାଡିଲେ ଆସି କାମ କରିବୁ। ନହେଲେ ଆଜି କାହାର କଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ସେଇଟା ବି ସତ କଥା। ସେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆଉ କୋଉଠୁ ପଇସା, 2 ପଇସା ପାଇଁ ମୂଲ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନା? ଦେଇପାରିବ ନା, ତାକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆସିଲେଣି,
କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଫାଉଣ୍ଡା ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା କଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦା କରକୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓହୋ ପାଣି ଅଛି ବିଲରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଗାର ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ନା ହେଇନି ବିଲକୁଲ ଗାର ପଡିଯାଇଛି କରକୁରା ଟିକେ ମାରିବା ହଁ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ରାପତା ହବ ଆଉ ତଳି ହେଇଗଲାଣି ତଳି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ତଳି ଆଉ ଓହୋ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତଳି ପକେଇଥିଲ ତଳି ପକେଇଦେଣି 16 ଦିନ ହେଲା ଓହୋ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଁ ଆଉ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ଗଜା କରି ପକେଇଦେଲ ପୁରା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ ଓହୋ ଆଉ ହିଡ ଦେଇ ସାରିଲ ନା ନାଇଁ ହିରେ ଫିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦିଆଯାଇଛି ନା କେବଳ ତଳିକି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତଳି ଅପେକ୍ଷା ତଳି ହେଇଗଲେ ରାପତା ଚାଲିବ ଓହୋ ଏଠି କକା ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ ତଳି କରୁଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗା ତଳି ତମ ତଳି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ କକା ତଳି 1 ନମ୍ବର ତଳି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କକା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କରିଛି କୋଉଟା କହିଲ କଳା ଚମ୍ପା ଗୋଲ୍ଡ ତମର କୋଉ ତଳି ପକେଇଛ କଳା ପ୍ଲେନ ପ୍ଲେନ ଟା ନା ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ପ୍ଲେନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ କକା ହଁ ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ସୁନା ନା ହଁ ମାଟି ଆଉ ପ୍ଲେନ ଟା ହଉଛି ମାଟି କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ଟା ମାଟିରେ ହବ ନା ପାପ କଣ ପୁଅ ପାରିବ କକା ଗୋଲ୍ଡ ଟିକେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ନା କଣ ଓହୋ ଧାନର ଓଜନ ବି ଏଇଟା ଅଧିକା ନା ଓହୋ 50 ଟଙ୍କା କମ ସିଏ 50 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଓହୋ ହୋ ଶସ୍ତାରୁ ଅବସ୍ଥା ହଁ 800 ଦେଲେ ଆମେ 850 ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ଓହୋ ତାହେଲେ ପୁତୁରା ଶସ୍ତା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନନା ବି ଆସିଲାଣି ପଚାନ ଆସିଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସେ କହିଲେଣି ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସୁନା ବୁଝିପାରିଲ ତମେ କୋଉ ତଳି ପକେଇଛ ଗୋଲ୍ଡ କଣ ଏଇ କଳା ଚମ୍ପା ଗୋଲ୍ଡ ଓହୋ ଏଇଟା କଣ ଉଚ୍ଚ ବିଲରେ ହବ ନା ଖାଲ ବିଲରେ ପାଣି ଅଧିକା ଦରକାର ନା କଣ ଓହୋ ହୋ ପୂଜା ହେଇକା କିଛି ପକେଇନା ଓହୋ କାବେରୀ ସରୁ ନା ମୋଟା ଧାନ ଓହୋ ସରୁ ଧାନ ଟା ଇଏ ଉଷୁନା ଭଲ ହୁଏ ନା କଣ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଓହୋ ଇଏ ମୋଟା ଧାନ ଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଭଲ ଓହୋ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଜମି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି କାରଣ ଗୋଟାଏ ଗାର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅ ଏତେ ବାଗ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ କାଦୁଅ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ରୋଇବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ବହୁ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ଏ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ଇଏ ସବୁ ଧାନ ବିଲରେ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ବୁଣାଯାଏ ଏ ବୁଣା ଫଳରେ କଣ ସବୁ ଉପକାର ଚାଲନ୍ତୁ କକା କତରୁ ବୁଝି ଦେଖିବା ଏ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ କାହିଁକି ବିଲରେ ବୁଣା ଯାଉଛି କକା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଯାଉଛି ବିଲରେ ସେ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ବୁଣୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବୁଣନ୍ତି ସେ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବ ମାଟି ଉର୍ବର କରିବା ନା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧଣ୍ଡିଚା ମଞ୍ଜି ବିଲରେ ବୁଣିବ ସେ ଯେମିତି ଗଛ 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ଲେଖା ହବ ତାକୁ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ରୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରିଦେବ ଏବଂ ଧଣ୍ଡିଚାର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପକେଇକି ମାଟିରେ ଯିଏ ଉର୍ବରତା ଆଣେ ଜିଆ ସେ ସବୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ହଉନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧଣ୍ଡିଚା ଗଛ ଯୋଉ ବିଲରେ ଅଛି ସେ ଜମିରେ ବହୁତ ଜିଆ ହୁଅନ୍ତି ମାଟି ଉର୍ବର କଲେ ଧାନକୁ ଭଲ ଧାନଟା ଭଲ ହୁଏ ଓହୋ ଜିଆ ଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ମାଟିଟା ହାଲକା କରିବ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବି ଭଲ ହବ ଜିଆ ଗେଣ୍ଡା ତ ସହିତ ବିଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଠିକ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କତରୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଧାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଧାନ ବା ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆପଣ ଖୁବ ସହଜରେ କିଣିକିରି ବଜାରରୁ ବା ଦୋକାନରୁ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅମଳ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।